the next subject I want to talk about is our bringing our values into counseling. Еще один из вопросов, которых я хочу коснуться, это то, как мы привносим наши ценности в консультирование. This may not be a large topic in your country. И это может быть не очень значимая тема в вашей стране. But in America, because psychology is a profession, Но в Америке психология является профессией. there's much concern that the counselor will impose his values on his clients. Есть очень много опасений, что консультанты могут навязывать свои ценности клиентам. And this, you may understand, is because the counselor has power over the И, client. как вы понимаете, это вызвано тем, что у консультанта есть власть над клиентом. The client is coming to the therapist because they believe that the therapist has power. Что клиент приходит к терапевту, поскольку он верит, что у терапевта есть сила, And that the therapist can help them. и что терапевт может помогать ему. So that if a therapist tells a person to do something, Если терапевт говорит человеку сделать что-то, in general, the client is going to probably do it. в общих чертах клиент, возможно, сделает это, собирается сделать это. Or if the therapist believes certain things, Если терапевт верит во что-то, it's very likely that the client's going to start to believe those things too. очень вероятно, что клиент тоже начнет в это верить. And so this question of can for example, well, I think we would see it the other way as Christians. We would wonder, can I go and see a therapist that's not a Christian? И мы, как христиане, можем озадачиваться вопросом, можем ли мы идти на терапию к терапевту, который не является христианином. Sometimes Christians are afraid to because we're afraid that they are going to change our beliefs and we'll stop believing in God. Иногда христиане боятся делать это, потому что они боятся, что такой терапевт может повлиять на их убеждения и сделать так, что христиане перестанут верить в Бога. Now, in a similar way, Аналогичным образом, sometimes non-Christian clients are afraid of Christian therapists for the same reason. клиенты неверующие тоже аналогичным образом могут бояться верующих консультантов. So, can we come to the task of therapy in a neutral way? Можем ли мы подходить к вопросу терапии с нейтральных позиций? I think it's very difficult. Я думаю, что это очень сложно. Sometimes we have a sense of the Bible is commanding people. Иногда у нас есть ощущение, что Библия указывает нам на что-то. And those commands live in our lives too. И эти указания живут, проявляют себя в наших жизнях. And when we see a person having a problem Когда мы видим, что у человека есть определенные проблемы with a behavior in our с life, поведением в его жизни, it's difficult for us to say, well, don't do that, stop doing that нам behavior. сложно сказать, ну не делай этого, перестань так себя вести. So there is this sense of us commanding people in God's name. It's difficult for us not to say or to say. It's difficult for us to keep from saying. Нам сложно удержаться и не говорить людям, не делай этого, не веди себя так. And sometimes that's probably what we need to do. Но иногда это то, что нам нужно делать. But other times it's probably good for us to hold back Но в других случаях нам часто важно отступить and to see how willing the person is to, well, if they want to follow God or not. и увидеть, насколько готов человек, хочет ли он вообще следовать за Господом, And whether they're willing to listen to us in this area. и готов ли он вообще слышать нас в этой сфере. Most people, when they're asking for questions, aren't just looking for an answer to a problem that's right there in their lives. Многие люди, задавая вопросы, не просто ищут какие-то ответы, какие-то решения проблем, которые есть в их жизнях. And most of the time when they come to talk to us in therapy, В большинстве случаев, когда они приходят и говорят с нами в процессе терапии, they're not so much looking for a commandment они ищут в большей степени не указания, as they're looking for an opinion. они ищут мнение. And I think that we should, and as therapists, I think we should lay out the options for people. И как терапевты мы должны предлагать варианты людям. That if you do this,
these are the likely things that could happen. Я говорить с ними о том, какие последствия могут следовать за каждым из вариантов действий. That there are options, maybe 1 or 2 or 3 or even 4. Возможно, есть варианты 1, 2, 3 или даже 4 варианта. The possible courses of action, and then help them sketch out what's going to happen if you take any one of those courses of action. Варианты действий, и человек может, мы можем обсуждать, что вероятно может произойти, если человек предпринимает одно из этих действий. Okay, so that's about imposing our values in therapy. Это то, что касается навязывания наших ценностей в процессе терапии. We have any вопросы? I want to talk about the family. И сейчас я хочу поговорить о семье. And I think that the family is really the hope for society. Я считаю, что семья является надеждой общества. You could say it's the way that a society is built up. Это то, как общество построено. And churches are often filled with families. И церкви часто наполнены семьями. And that makes sense. И это разумно. But we don't come into the family of God really by families. We come one by one. Right? Но мы входим в Божью семью не как семьи, а как отдельные люди. What I mean here is, I mean, obviously, mother and father and children may come to church together. Очевидно, что мама, папа и их дети могут вместе приходить в церковь. But as far as adopting the Christian way and having Christ in our life, Но по мере того, как человек принимает для себя христианский подход к жизни и практикует это в своей жизни, each one of us has to make that decision ourselves. каждый из нас принимает это решение самостоятельно. And so the church is not really just made up of families. И церковь не просто состоит из семей. It's made up of individual believers who have all come to faith in Jesus Она Christ. состоит из отдельных верующих, которые все пришли к вере в Иисуса Христа. But the church is made up of all believers, И церковь состоит из всех верующих, whether they're married or single. независимо от того, женаты они или они одиноки. Everyone belongs in the church family. Все относятся к церковной семье. You might remember that Paul recommended to many people that they remain single so they could serve God И better. вы помните, что Павел рекомендовал многим людям оставаться, не жениться, не выходить замуж, оставаться одинокими, для того, чтобы они могли лучше служить Богу. And he said that there are a lot of troubles related to marriage that I would like to have you stay away from. И он говорил о том, что есть много сложностей, много проблем, связанных с замужеством, с супружеской жизнью, от которых проще избегать. He might have been talking about a time in history when marriage was a dangerous thing. Возможно, он говорил о тех периодах в истории, когда сам по себе супружеский союз мог быть чем-то опасным. You know, times of war and other times when marriage is very difficult. Времена войны или другие времена, когда сложно быть в супружестве. And so I think the church has to consider that single people belong to the church too. Церковь должна учитывать, что одинокие люди, люди не женатые, тоже имеют отношение к церкви. Sometimes single people are not. I don't know about your culture, but American culture. Sometimes single people are pushed to the outside. Я не знаю, как в вашей культуре, но в американской культуре неженатые, незамужние люди иногда оказываются отодвинутыми в сторону. But a person who is single, но человек, который не женат, не замужем, and who's living a godly life, и который ведет Божью жизнь, is a whole and healthy person. является целостным и здоровым человеком. But I also want to say that the family is a very important part of our society. Я хочу также сказать, что семья является очень важной частью общества. For many years, there's a website called the National Marriage Project. В течение многих лет был веб-сайт, который назывался «Национальный проект супружества» And this is in the United States. в Соединенных Штатах.
and they put out a report about marriage each year. И там каждый год висел отчет о супружестве. And this report illustrates how marriage affects the policies of the government. И этот отчет всегда показывает, как супружество влияет на политику правительства. And how the policies of the government affect the family. И также демонстрирует обратное влияние политики правительства на семью. And it makes predictions about how the marriage is going in our country. И эти отчеты позволяют прогнозировать, что происходит с семьями в нашей стране. Is it getting stronger? Is it getting Становятся ли они weaker? сильнее или они становятся слабее? What they say is that marriage isn't just a matter between a man and a woman. И речь идет о том, что супружеский союз не является просто вопросом отношений между мужчиной и женщиной. But that the family is very important in raising up children Потому что семья является очень важной в воспитании детей and strengthening communities и укреплении общин, and helping people go through difficult times. и оказание помощи людям в прохождении тяжелых времен. And they're finding that that researchers are finding И данные исследования доказывают, что marriage going away когда супружество постепенно исчезает, is leading to the disappearing of the middle class. уменьшение супружества, уменьшение количества брачных союзов ведет к исчезновению среднего класса. Mm-hmm. And it's changing the way America is as a country. И уменьшение количества брачных союзов ведет к изменению Америки как страны. We're saying that if marriage falls apart, our society will fall apart И too. мы говорим, что если семьи разваливаются, наше общество тоже разваливается. Marriage is important to a family. Let me Семьи explain. являются важными. And it's important to a society. И семья является важным, супружеский союз является важным для общества. So let me explain a little bit more about Хочу that. немножко объяснить больше об этом. A husband and a wife who love each other and are faithful to one another can do great things together. Муж и жена, которые любят друг друга и которые являются верными друг другу, они могут делать великие вещи вместе. One of the things is that they're able to specialize. They can Они могут specialize. специализироваться. One person specializes in one way, the other can specialize in another Один way. специализируется одним образом, а второй в чем-то другом. And when a couple has children, И когда у пары есть дети, they very naturally start to look at their community. они начинают присматриваться к своему общине, или, обществу вокруг них. The neighborhood that they live in, for example. К примеру, к тем соседям, к тому, что происходит вокруг них. And they'll look at the problems that are out there. И они начинают больше присматриваться к проблемам, которые реально есть вот там, где они живут. Maybe there are things that are dangerous in the neighborhood. Возможно, есть что-то опасное в том месте, где они живут. Maybe there are threats to people's health. Может быть, есть какие-то угрозы здоровью людей. Maybe it's a bad school. Возможно, есть какие-то плохие школы. And because of the sake of their children, И ради их детей they're going to try to fix those problems. они могут стараться исправлять эти проблемы. And they're going to all these things are going to benefit other people too. И все это вместе может приводить к тому, что другие люди тоже многое получают от And so этого. these good families И эти хорошие семьи help to build good communities помогают строить прочные общины, and towns and villages, и городки, и деревни. and they'll get together and organize. И они объединяются вместе, организуют что-то. Maybe they'll make make a better football field for the children to play on. Возможно, они вместе построят, улучшат качество футбольного поля, на котором дети занимаются футболом. So what I'm trying to say to you as counselors И вот что я хочу сказать вам, как консультантам. is that if you're strengthening Что families, если вы укрепляете семьи, you're doing a great thing for your country вы делаете очень важное, очень большое дело для вашей страны and for your neighborhood. и даже для вашего округа, региона, где вы живете. If your country is in tough shape,
И если ваша страна в плохом состоянии сейчас, strengthening families is one of the best things that you can do. укрепление семьи — это одно из лучших занятий, которым вы можете посвятить свое время. Part of this begins with strengthening people regarding sexuality in their И lives. это начинается с вопроса укрепления людей в вопросах, касающихся сексуальности. So sexuality, obviously, it's quite obvious that it's part of a marriage. Сексуальность является очевидно, что это часть супружеской жизни. But the moral strengths that hold a couple together Но те моральные силы, которые держат пару вместе, also has benefits to other people too. являются также преимуществом и для других людей. It makes the neighborhood a safer place. И тогда район, в котором живет эта семья, становится более безопасным местом. When husbands and wives are faithful to one another. Когда мужья и жены верны друг другу. And again, the things that you do in helping people with their sexual problems. То, что вы делаете, оказывая помощь людям в их решении их сексуальных проблем And with their marital problems. и с их супружескими проблемами, And their child raising problems. и их вопросами, касающихся воспитания детей, Are all going to help you build your society and make it stronger. все это может помочь вам делать более крепким ваше общество. All right. Any questions about that? Есть ли вопросы Family. на I'm эту just тему? It's just encouraging you in Это your work просто with ободрение families вас в вашей работе с to make семьей, them stronger. направленное на укрепление семей. And a single person is a family too. И человек, который не замужем и не женат, тоже является семьей. You know, but a single person, we should respect single people too. Мы должны с уважением, Right. мы с уважением должны относиться к людям, которые не женаты и не замужем. Any questions? Большое спасибо, что ты показал связь семьи и среднего бизнеса. Это просто откровение. Спасибо, что показали связь семьи и среднего бизнеса. Thank you for showing connection between family and middle business, he said. I don't know. Well, middle class. Просто Middle class. I somehow understood it as middle business. Средний класс вы имеете в виду? да, да. Middle Yeah. class, yeah, middle Right. class. Because It's a family. revelation to him, he said, like a real revelation. Good. Because what we call in America, what we call the middle class values То, что мы в Америке называем ценностями среднего класса, are family values. является ценностями, семейными ценностями. They're the kind of values that make for strong families. И это те ценности, которые важны для того, чтобы семьи были крепкими. And now look, you started another lecture. И вот смотрите, вы сейчас дали старт еще одной лекции. There is a researcher who is not a psychologist, Есть исследователь, который не является психологом, and his name is Charles Murray. его зовут Чарльз I'll write this for Мэри. you. I'll write his Я name. сейчас напишу вам его имя. His book is about the values, Его книга посвящена ценностям, family values, семейным ценностям, which are also middle class values. которые также являются ценностями среднего класса. And if I remember the four values, Если я помню 4 ценности: marriage, супружество, okay, and honesty, честность, he said religiosity, which means, религиозность. the religious people. Он имеет в виду религиозных людей. I said marriage, honesty, religiosity, and diligence or hard work. И усердие или трудолюбие. But these are the things that are important. These are the things that will build families. Это то, что строит семьи. But also at the same time, they build the middle class. Но при этом все это лежит в основе среднего класса. The middle class in which people cooperate with each other. Средний класс, в котором люди сотрудничают друг с другом. The neighboring families on the street, Семьи, которые живут по соседству на улице, the fathers and the mothers мамы и папы will get together объединяются вместе. and they will organize
organize one another to pick up the trash in the street. Они организуют друг друга для того, чтобы осуществить уборку мусора на улице, So the children will be safe. чтобы дети были в безопасности. Or maybe the fathers will patrol the streets at night И отцы могут патрулировать улицы ночью to make sure that the streets are safe. для того, чтобы быть уверенными в том, что улицы тоже в безопасности. But this is how they build their society. И вот как построено наше общество. And it also, I think, leads to prosperity. И это также ведет к благополучию, Because these families hold together, потому что эти семьи работают вместе, держатся вместе. and people don't need as much alcohol. И людям не нужно так много алкоголя, They don't need as much drugs. им не нужно так много наркотиков. And they hold their families the families meet the emotional needs of the members of the family also. Семьи также удовлетворяют эмоциональные нужды членов своих семей. And if we can encourage our clients to move towards these values, И если мы можем ободрять наших клиентов двигаться в направлении этих ценностей, then that can help them establish strong families это может помочь им устанавливать крепкие семьи and be successful. и быть успешными. Murray described two different communities. Мюррей описывал два разных вида обществ, как в контексте общин, да, вот каких-то регионов. And the title of his book suggests that those two different kinds of communities are changing, are moving away from each other. И из названия его книги мы видим, что два этих типа сообществ отдаляются друг от друга. То есть книга называется Coming Apart, что означает отдаление. In the communities where these four values are improved, Сообщества, в которых все are strong, I should say. In the communities where these four values are strong, в тех сообществах, в которых эти четыре ценности, которые я раньше назвала, являются более крепкими, более сильными, life is getting better and better. жизнь улучшается. And in the communities where these four values are not as strong, всех тех сообществах, где эти четыре ценности не являются настолько выраженными, life is getting worse. жизнь становится хуже. Вот четыре вот этих вот ценности, которые я раньше называл. Честность, брак, трудолюбие, тяжелая готовность усердно работать и религиозность. Mm-hmm. So, but these values and the families and you as counselors encouraging people in this direction. И консультанты, работающие в Штатах, ободряющие в Соединенных Штатах Америки, ободряющие людей в направлении этих ценностей. Well, it helps to knit people's relationships together. Помогают людям объединяться и делать прочными, более прочными их отношения. Just give an example of honesty for a moment. Могу вам дать пример честности сейчас. Honesty is one of the values that's important in people learning to trust each other. Честность является важной ценностью в процессе того, как люди учатся доверять друг другу. That I know that you're not lying to me. Я знаю, что ты не лжешь мне. And therefore I can trust you. И поэтому я могу тебе доверять. And I don't have to be afraid of you. И мне не нужно тебя бояться. So if we encourage our people to be honest, Если мы ободряем наших людей к тому, чтобы они были честными, it's very likely that their relationships are going to improve. очень вероятно, что их отношения могут улучшиться. Because other people are going to learn to trust them. Потому что другие люди смогут лучше доверять им. And if an employer trusts you, that means you probably will make more money. Если ваш работодатель доверяет вам, это означает, что вероятнее всего вы будете зарабатывать больше денег. That's just an example. Это просто пример.